اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان محترم، پہلی جو ہم نے گفتگو کی تھی عقیق یمنی کے حوالے سے، اس میں میں نے مفصل اس حوالے سے احادیث سے معصومین کی روشنی میں نے بیان کیا تھا۔ اب یہ دوسرے حصے میں وہ چیزیں جو رہ گئی تھی ان کو میں بیان کر کے کلام کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عقیق یمنی کن کن خواص کا مالک ہے اور کن کن اثرات کا مالک ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عقیق یمنی جو ہے کہ جس کے بارے میں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے پتھر پہن لیا ہے، پتھر کیا کر سکتا ہے؟ پتھر جس پہ اللہ کرم کر دے وہ پتھر پھر اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کا رکن بن جاتا ہے۔ مقام ابراہیم پہ آ جائے تو مقام ابراہیم جو ہے وہ حج کا رکن بن جاتا ہے، شعائر اللہ میں آ جاتا ہے۔ حجر اسود میں آ جائے تو حجر اسود جو ہے اس کی زیارت جو ہے وہ کعبے کا حج کا رکن بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ تمام جو ہے صفا و مروہ جو ہے وہ بھی پتھر ہیں، لیکن وہ چنے ہوئے پتھر ہیں، وہ پہاڑ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، گفتگو ہماری عقیق یمنی کے متعلق چل رہی ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو اس لیے کہ یہ مبارک ہے، اس کا پہننے والے کی عاقبت بخیر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ مناقب میں اور بہار جلد نمبر 41 میں اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں درج ہے کہ حکم ہے کہ عقیق یمنی کی انگوٹھی پہنو، اس لیے کہ مومن کے ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں، مولا فرماتے ہیں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہ مومن کے ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ عقیق ایمان میں مومن کے قرین ترین ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ اس نے اللہ کی توحید کا اور نبی کی نبوت کا اور ہم اہل بیت کے نزدیک ہم امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا، اور ہم اہل بیت کے نزدیک پتھروں میں سب سے مومن پتھر مولا فرماتے ہیں وہ عقیق یمنی ہے۔ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عقیق پہنو اس لیے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے جس جگہ کلام کیا تھا وہ عقیق کا پہاڑ تھا۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عقیق یعنی حضرت موسیٰ اس عقیق کے پہاڑ پہ کلیم اللہ کے درجے پہ فائد ہوئے، اور طولانی حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں بہت تعجب ہے اس پہ کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو اور اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور وہ درہم و دینار سے خالی ہو۔ یعنی ناممکن ہے کہ انسان جس کے ہاتھ میں عقیق یمنی ہو اور وہ محتاجی کی زندگی بسر کرے اور پریشانی کی زندگی بسر کرے۔ صرف یہ کہ عقیق یمنی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ دوسرا پتھر جو عقیق یمنی کے نام سے بیچ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام کتابوں میں آپ دیکھیں پھر صادق آل محمد کا ایک اور فرمان نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو اس لیے کہ یہ سفروں کا امان ہے اور حرز ہے۔ اگر کوئی عقیق کی یمنی کی انگوٹھی پہن کے جائے تو اس کا سامان چوری سے محفوظ رہے گا، اس کے بچے غضن سے محفوظ رہیں گے، وحشی جانوروں سے، درندوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے وہ شخص محفوظ رہے گا کہ جس کے ہاتھ میں عقیق یمنی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عقیق یمنی، اور اسی طرح سے وسائل میں جلد نمبر 5 میں اور دیگر کتابوں میں مرقوم ہے کہ عقیق یمنی مولا فرماتے ہیں انسان کے سفر کو محفوظ بناتی ہے اور انسان کی تمام بیماریوں سے، بلاؤں سے حفاظت کرتی ہے۔ صادق آل محمد نے مفضل سے خطاب فرمایا جامع الاخبار میں، التہذیب میں، فرات الغریب میں اور اس کے علاوہ وسائل میں تمام کتابوں میں مندرج ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ ہر مومن کے ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں ہونی چاہیے، عقیق، فیروزہ، یاقوت، حدید سینی اور در نجف۔ مفضل نے مولا سے سوال کیا، مولا کے خاص صحابی ہیں، پوچھا مولا ان کی خاصیت کیا ہے؟ مولا ان کی خاصیت کے متعلق آپ بتائیے، یہ کس خاصیت کے مالک ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بھی در نجف کی انگوٹھی پہنے گا اور اس کی طرف دیکھے گا اللہ ہر نگاہ کے بدلے میں اس کو زیارت کعبے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب برابر ہوگا ان عمل صالح کرنے والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے برابر اللہ اس کو اجر دے گا۔ در نجف کی طرف نگاہ کرنے کی یہ فضیلت ہے، تو میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ در نجف یعنی نجف کا در جو ہے، نجف میں وادی السلام سے یہ نکلتا ہے۔ تو جس جگہ شاہ ولایت امیر المومنین موجود ہیں وہاں سے منسوب ایک پتھر کی یہ فضیلت ہے کہ اگر اس کو نگاہ کرے تو اسے بیت اللہ کے دیکھنے کا ثواب اور صالحین کے عمل کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں اگر کسی کے دل میں آل محمد کی محبت اور ولایت آ جائے تو اللہ اس کو کس مقام پہ لے جاتا ہے، کس عظمت کی طرف اللہ اس کو لے جاتا ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
تو अज़ान मोहतरम उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह उसको अपनी रहमत में शामिल कर लेता है कि जिसके हाथ में दुर्र नजफ की अंगूठी हो। और आप फरमाते हैं अल्लाह ने इसको जन्नत के पहाड़ों में रखा है, जन्नत का नगीना है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में इसको सस्ता करके भेजा है और हर जगह मिल जाता है ताकि मोमिनीन को पहनने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो अज़ान मोहतरम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक नहीं दो नहीं कितनी अहादीस में है। आप फरमाते हैं कि अकीक यमनी सुर्ख भी है, जर्द भी है, सफेद भी है, और आप फरमाते हैं इनसे गाफिल ना होना। सुर्ख अकीक रसूलुल्लाह से मंसूब है और जर्द बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, और सफेद अकीक जो है और एक रिवायत के मुताबिक लाल अकीक ये अमीरुल मोमिनीन के घर पे जन्नत में साया करेगा। स्याह अकीक जो है वो रसूलुल्लाह के सर पे घर पे जो है वो साया करेगा, और इसी तरह से जर्द अकीक जो है वो जनाब सैयदा के यहाँ साया करेगा। और दूसरी रिवायत के मुताबिक सुर्ख अकीक जो है वो रसूलुल्लाह के घर पे साया करेगा, और जर्द अकीक जो है वो जनाब सैयदा के घर पे साया करेगा। और सफेद अकीक जो है और दूसरी रिवायत के मुताबिक जो लाल अकीक जो है ये अमीरुल मोमिनीन के घर में जन्नत में बल्कि हमसाया होगा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। फिर फरमाया कि इस अंगूठी को पहना करो अकीक यमनी की, इसलिए कि ये अल्लाह की तस्बीह करती है। अंगूठी जिसके हाथ में आ जाए वो अल्लाह की तस्बीह करती है, और तस्बीह करने का मकसद ये है कि जब वो तस्बीह करता है वो नगीना, तो वो तस्बीह का सवाब अंगूठी पहनने वाले के हिसाब में लिख दिया जाता है। अल्लाह की तरफ से जो अंगूठी पहन रहा है उसके नामे अमल में वो सवाब दर्ज कर दिया जाता है कि जिसने ये अंगूठी पहनी हुई है। इस्माइल इब्न इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद है। आप फरमाते हैं कि उनसे पहले जो मैं रिवायत का जुमला मुकम्मल कर दूं, आप फरमाते हैं कि फिर ये अंगूठी जो है अकीक यमनी ये पहनने वाले के लिए इस्तगफार करती है। तवज्जो फरमाइएगा, तस्बीह खाके शिफा की एक फजीलत है कि वो खुद तस्बीह करती है। अंगूठी अकीक यमनी अगर हाथ में आ जाए तो खुद वो जिक्र भी करती है, वो इस्तगफार भी करती है, वो अल्लाह की तस्बीह भी करती है, और जो अंगूठी जिसने पहनी है उसको उसका सवाब बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर इरादा किए जो है उसको सवाब वो पहुंचता रहता है। इस्माइल इब्न इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और इस रिवायत को अवालिमुल उलूम में जिल्द नंबर 57 में अल्लामा बहरानी ने बाकायदा मुफस्सल अंदाज में बयान किया है कि फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये अकीक की अंगूठी को ये फजीलत हासिल अता की है कि जो दाहिने हाथ में अकीक की अंगूठी पहनेगा और उसके बाद उस हथेली की तरफ अंगूठी को कर लेगा और सूरह कद्र पढ़ेगा, अल्लाह उसके बाद सुबह के टाइम, ये अमल है सुबह के टाइम उठे, अंगूठी को हथेली की तरफ किया, अकीक यमनी को देखा, सूरह कद्र की तिलावत की। आप फरमाते हैं कि अगर उसने सूरह कद्र की तिलावत की और उसका नतीजा क्या निकलेगा, जो बलाएं उस दिन आसमान से नाजिल होनी हो या जो बलाएं जमीन से निकलनी हो, अल्लाह उन तमाम बलाओं से उसकी हिफाजत करेगा, तमाम वबाओं से महफूज रखेगा। जिसके हाथ में अकीक यमनी और सुबह उठ के पहला काम यह करे कि उसको देख के सूरह कद्र की तिलावत करे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है। आप फरमाते हैं कि अकीक की अंगूठी पहना करो अकीक यमनी की, इसलिए कि ये फकीरी को दूर करती है, और इसके पहनने से ये वो फायदा है जो मैंने अभी तक या सलावात के मुतालिक पढ़ा है या ये अकीक की अंगूठी के मुतालिक। मौला फरमाते हैं अकीक की अंगूठी पहना करो इसलिए कि जिसके हाथ में अकीक की अंगूठी आ जाए वो फकीरी से दूर रहेगा, कभी वो फकीर नहीं हो सकता जिसके हाथ में अकीक यमनी की अंगूठी आ जाए। और फरमाते हैं इसको पहनने वाला निफाक से और मुनाफिकत से दूर हो जाता है। पहला फरमान है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरफाउ अस्वातकुम बिस्सलाति अलैया फइन्नहा तज़हबु बिन्निफाक, कि जब सलावत पढ़ा करो तो बुलंद आवाज से सलावत भेजा करो, इसलिए कि सलावत जो है ये क्या करती है, ये जिस सलवात जो पढ़ने वाला है उसके अंदर ईमान दाखिल होता है और निफाक उसके अंदर से निकल जाता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अखबार में और उसके अलावा अवालिम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक तुलानी हदीस है। आप फरमाते हैं गदीर के दिन की फजीलत को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं। बयान फरमाते फरमाते आपने ये फरमाया कि अल्लाह ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को आसमानों के सामने पेश किया। सबसे पहले 7वें आसमान ने इस विलायत को कबूल किया, अल्लाह ने उसको अपना अर्श करार दिया। उसके बाद अल्लाह ने जब पेश किया तो आसमान चहारुम ने इसको कबूल किया, अल्लाह ने उसको बैतुल मामूर आसमान के
काबे से जीनत अता की। फिर दुनिया वाले, पहले आसमान ने कबूल किया, अल्लाह ने उसको सितारों के साथ मुज़य्यन किया, फिर बाकी आसमानों ने कबूल किया और बाकी जमीनों के सामने पेश किया गया। उसके बाद आप फरमाते हैं कि जिसने सबसे पहले ऊपर वाली जमीन ने विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कबूल किया, अल्लाह ने उसको काबे के जरिए जीनत अता की। और फिर आप फरमाते हैं वजूद काबा से मुज़य्यन किया। मदीने की जमीन की कबूलियत की वजह से जब उसने मदीने की जमीन ने कबूल किया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ने उसको इतना मुकद्दस कर दिया कि जिसकी तकद्दुसियत की इंतहा है कि आज हर फरिश्ता जो है वो उस जगह पे आने की और जियारत की शरफ का इंतजार करता है। हर महबूब जो है उस जगह आने का इंतजार करता है, हर हबीब वहां आने की तमन्ना करता है। उसके बाद आप फरमाते हैं फिर कूफे की जमीन ने, अल्लाह ने कूफे की जमीन को अमीरुल मोमिनीन के जरिए जीनत अता की। फिर अल्लाह ने पहाड़ों के सामने पेश किया। इमाम फरमाते हैं 3 पहाड़ों ने पेश कदमी की और सबसे पहले 3 पहाड़ों ने इस विलायत को कबूल किया। अकीक है, फिरोजा है, याकूत है। और ये इस किताब, इसको इकबालुल आमाल में भी और बाकी बिहार में भी बाकायदा अवालिमुल उलूम 57वीं जिल्द में बाकायदा तफसील से इसको बयान किया है। उयून अखबार रज़ा में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आबा व अजदाद से, अमीरुल मोमिनीन से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने एक दिन नमाज पढ़ी। नमाज के पढ़ने के बाद आपके हाथ में जिज़ यमानी था। एक अकीक यमनी है, एक जिज़ यानी थोड़ा सा गहरे रंग का पत्थर होता है जिसको जज़ यमानी कहते हैं। ये वो है कि इसके आने से अगर किसी को मिर्गी की शिकायत है, जो मैंने मुफस्सल किताबों में देखा है कि अगर किसी को मिर्गी की शिकायत होती है या शयातीन का खौफ होता है, अगर उसके हाथ में जज़ यमानी आ जाए, जज़ा व फज़ा फरियाद करने के मारे, जिन्नात इसको देख के भागते हैं, फरियाद करते हैं और जिन्नात इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके मुतहम्मिल नहीं होते। जज़ यमानी किसी के हाथ में आ जाए, वो जिन्न मुतमर्रिद और बागी किस्म के जिन्नात से महफूज रहता है। और कई रिवायात जज़ यमानी के मुतालिक मौजूद है। और ये भी यमन का पत्थर है कि अगर हाथ में आ जाए तो गोया उसने हिर्ज पहन लिया, बड़े बड़े तावीज़ उसने पहन लिए, बल्कि यूं कह दूं बड़े बड़े तावीज़ इस फकत इस जज़ यमानी का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत मुकद्दस पत्थर है। चूंकि ज़ाहिर मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो शयातीन में से कुछ ऐसे शयातीन होते हैं कि जो इंसान के जहन पे हुलूल करते हैं और इंसान के अंदर वो कैफियत पैदा हो जाती है और इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। तो उस हालत में अगर जज़ यमानी हाथ में हो तो शैतान मुतमर्रिद जो है इंसान को अजियत नहीं देता और इंसान उसकी अजियतों से महफूज रहता है। इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर नमाज पढ़ के आए, आपके हाथ में जज़ यमानी था। जज़ यमानी के साथ नमाज पढ़ी और वापस आने के बाद आपने वो अंगूठी उतार के अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मुझे दी और कहा कि अपने हाथ में रख लो या अली और इसके साथ नमाज पढ़ा करो। और आप फरमाते हैं या अली, आप जानते हो कि इसके साथ नमाज पढ़ना यानी जज़ यमानी के साथ नमाज पढ़ने वाले की एक नमाज जो है वो 70 नमाजों के बराबर हो जाती है। यानी एक नमाज पढ़ी और जज़ यमानी उसके हाथ में आ गया तो वो एक नमाज जो है नबी करीम फरमाते हैं कि वो 70 नमाजों के बराबर हो जाती है। फिर आपने फरमाया या अली, आपको पता है ये जज़ यमानी खुद तस्बीह भी करता है और खुद इस्तिग़फ़ार भी करता है और इसका सवाब तस्बीह करना यानी जिसने पहनी हुई है उसके नाम अमल में लिख दिया जाता है। यानी इंसान को पता भी नहीं होता और ये अकीक जो है उसके लिए जज़ यमानी जो है वो इस्तिग़फ़ार कर रहा होता है और उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है और उसके इस्तिग़फ़ार की वजह से इंसान का मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि बगैर कुछ किए उसके नाम अमल में तस्बीह भी लिखी जा रही होती है और इस्तिग़फ़ार भी लिखी जा रही होती है। ये अकीक यमनी अहादीस की रोशनी में अब चंद जुमले में आपको जो उलमा ने, बुजुर्गान ने और तहकीक करने वालों ने, मुहक्किकीन ने इसके बारे में बयान किए हैं कि इसके फवाइद में से जो जाहिरी तौर पे फवाइद देखे गए हैं वो क्या, कुव्वा मुदरिका को ये बहुत ज्यादा आगे ले जाता है, कुव्वा तहलील को बहुत ज्यादा आगे ले जाता है, जहन को कुव्वत मिलती है इसमें और गुस्से को खत्म करता है और उसके अलावा हुस्ने नीयत को इर्तिका हासिल होता है। इंसान बदजनी का शिकार नहीं होता, खौफ की फजा को इंसान से दूर करता है, हाफजा और तमरकुज़ ज़हनी, इंसान का जहन मुतमरकिज रहता है, बढ़ता नहीं है और इस्तिकामत बदनी अता होती है, बेख्वाबी को खत्म करता है, अच्छे ख्वाब की
ضمانت بن جاتا ہے عقیق یمنی، شجاعت عطا کرتا ہے، خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ضبط کی قوت انسان کے اندر، برداشت کی قوت کو پیدا کرتا ہے، شفا دیتا ہے، عزت نفس انسان کو عطا ہوتی ہے۔ جو روایت کی ذیل میں جو بیان ہوا، عزت نفس کے ساتھ استجابت دعا یقینی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عقیق یمنی کے ساتھ دعا مانگے، ناممکن ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ رد ہو جائے۔ اس کے علاوہ سر درد کا مکمل علاج ہے عقیق یمنی، اور اس کے علاوہ ہڈیوں کا علاج عقیق یمنی کے ذریعے ہوتا ہے۔ خارش بدن کی بیماری جو ہے وہ عقیق یمنی سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسٹریس جو ہے وہ انسان کا مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بینائی کو بے انتہا طاقت ملتی ہے، اور بلغم جو ہے وہ انسان کے بدن سے اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اولاد نہ ہو، بے اولاد ہو، تو عقیق یمنی اور جز یمانی کی وجہ سے اللہ اس کو صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ پھیپڑوں کو طاقت ملتی ہے، سانس لینے میں انسان کو قوت ملتی ہے۔ جگر کا مکمل علاج ہے، ہیپاٹائٹس ہو، عقیق یمنی اور آپ یہ پہن لیں جز یمانی، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کے لیے علاج، دانت خراب نہیں ہوتے عقیق یمنی پہننے والے کے، اور اس کے علاوہ خون خراب نہیں ہوتا۔ وحشی جانور، زہریلے اور درندے جانور، حشرات ارض جو ہیں، ان سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے جس کے ہاتھ میں عقیق یمنی ہو۔ اس کی جو لہریں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، تو یہ حیوانات اس سے دور بھاگتے ہیں جس کے ہاتھ میں عقیق یمنی ہو۔ اس کے علاوہ خون ریزی کی، جیسے نکسیر پھوٹ جاتی ہے، اس کا مکمل علاج ہے، یہ عقیق یمنی کے اندر موجود ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر جو ہے جن افراد کو ہے، ان کو میں تاکید کروں گا عقیق یمنی ضرور پہنے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج اس عقیق یمنی کے اندر موجود ہے۔ بغیر دوائی کے آپ عقیق یمنی کے ذریعے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اور میری دعا ہے ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ اختتام پہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو پتھر توحید کی گواہی دے، نبوت کی گواہی دے اور ولایت کی گواہی دے، اور اقرار کرے ان کی امامت کا، اور گواہی دے، گواہ بن جائے، تو اللہ اس کو اتنی فضیلت دیتا ہے، اس کمالات پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں یہ آ جائے، جس کے وجود میں یہ سما جائیں، جس کے وجود میں ان کی محبت اور الفت آ جائے، تو ذرا تصور کریں وہ کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ فقط یہ نہ ہو زباں سے دعویٰ کہ ہم تمہارے، عمل سے غیروں کے ہیں معاون، نہ تھا تصور میں دور حاضر کہ گل سے گل بھی دغا کریں گے۔ فی امان الکریم، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اور میں آپ سب کے لیے دل و جان سے دعا گو ہوں۔ فی امان الکریم۔